Dear students, in the last class we discussed NCERT solutions. It's very important. You must write the solutions in your notebook. Now we have to discuss some previous year questions. It's very important because it helps in your exam. നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് പറഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇതുവരെ ചോദിച്ച ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ PDF ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി ആൻസർ ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ചു തരാം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, obtain the relation between linear velocity and angular velocity. It's a direct question. Relation between linear velocity and angular velocity. Obtain means derive. Linear velocity v, angular velocity omega. What is the relation between v and omega? V is equal to r omega. You studied how to derive this equation in this class, today's class, circular motion. Okay, then refer the note and write the answer. Next, the figure below shows the path of a projectile. ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈലിൻ്റെ പാത്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒബ്റ്റെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ദ ഡെറിവേഷൻസ് ഫ്രം പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഓൾ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്, മാക്സിമം ഹൈറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ ദാറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഇസ് എ പരാബോള. It's also important. Repeated questions you can see in this question paper. Okay, derive. First you study all the derivations and write down in your notebook. Maximum height, time of flight. Maximum height equation, yes, h equal to u square sin square theta by 2g. The derive. Time of flight t is equal to 2u sin theta by g. രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസും ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്? അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും മാക്സിമം ഹൈറ്റും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു. റേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ മാക്സിമം റേഞ്ച്? ദെൻ മാക്സിമം റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ? മാക്സിമം റേഞ്ച് r is equal to u square sin 2 theta by g. Range become maximum when sin 2 theta equal to 1, then 2 theta equal to 90 degree, because maximum value of sin is 91 when theta equal to 90. 2 theta 90 means theta equal to 45 degree. At 45 degree r max equal to, at 45 degree r max equal to what? U square by j. This is the equation of maximum range. What is the angle of projection for maximum horizontal range? Then angle. You are asked angle 45 degree. That is the answer. Okay, simple question but very important. What is the angle of projection for maximum horizontal range? 45 degree. 1 mark question.
Obtain the expression for maximum height and time of flight. 4 mark question, 3 mark question, 1.5 mark for. Next question, find the magnitude of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitudes and angle theta between them. Find the magnitude of the resultant of two vectors, vector A and B, in terms of their magnitude and theta, angle theta between them. What is this question? Very, very important question. You already seen the NCERT textbook. Second question. It's very important. It's analytical solution. Yes, analytical solution. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ആൻഡ് ക്യൂ വെച്ചാണ്. ആ പിയും പിയും മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എയും ബിയും കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ഏത് വരെ ചെയ്യാം? അപ് ടു 6. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ. ഡയറക്ഷൻ കാണേണ്ട R ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പി എ, ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്യൂ ബി, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab cos theta 2 a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the answer. അപ്പോൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞൂടെ ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ എ, വെക്ടർ ബി ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാം, ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം. ആ ഡയഗണലാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് 6. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പാരലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക, പേര് കൊടുക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക. ഒ എയും ബിയും നമ്മളിവിടെ വെക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പേര് കൊടുക്കുക. ഒ പി ഒ ക്യൂ S T, like that, any name. Here theta, PT is the PS cos theta, that is Q B, instead of Q B cos theta. This side B sin theta, adjacent opposite side B sin theta, adjacent side B cos theta. Okay. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മളോട് ഡയറക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മതി. ബി കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടുക? കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പി ടി ബൈ പി എസ്. അപ്പം പി ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? പി എസ് കോസ് തീറ്റ. പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ആണ്, അല്ല ബി ആണ്. വെക്ടർ ഏതാണ്? ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ബി ആണ്, അതാണ് ബി കോസ് തീറ്റ. ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്. പൈതഗോറസ് തിയറം വെച്ച് ഒ എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഒ പി പ്ലസ് പി ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab കോസ് തീറ്റ കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അനലിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു വാല്യൂ മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക. പിയും ക്യൂവും മാറ്റി എയും ബിയും ആക്കുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളവിടെ എയും ബിയും ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പേരെന്ത് ചെയ്യുക? ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Figure shows, question number 4. Figure shows the path of an object in uniform circular motion. Redraw the figure and mark the directions of velocity and acceleration of the particle at P. This is P. Circular motion. This is the direction. This is center O. What's the question? Redraw the
ഫിഗർ വീണ്ടും ഒന്ന് വരക്കുക. അതിന് മാർക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലേഷൻ. പിയിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഈ ആക്സലേഷൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആക്കി അത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിഗറിൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ക് ടാൻജൻ്റ് ആണ്. വെലോസിറ്റി ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ, ആക്സലറേഷൻ റേഡിയൽ. അപ്പം ടാൻജൻ്റ് വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ടാൻജൻ്റ് വരക്കണം. മനസ്സിലായോ? കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടാൻജൻ്റ് വരക്കേണ്ട ഇങ്ങോട്ടാണ് വരക്കേണ്ട. ഇതാണ് വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഇതാണ്, ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ആക്സലറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ. ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ വരച്ച ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ടാൻജന്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. Therefore, velocity and acceleration always perpendicular at any point in a circular motion. Okay, it is very important. Next question. Next question. An object moving uniformly in a circular path of radius 12 centimeter completes 7 revolutions in 100 seconds. Here completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed, linear speed of the motion? ഒരു ബോഡി സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറങ്ങുകയാണ്. റേഡിയസ് 6 എത്രയാണ്? r is equal to 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. 100 സെക്കൻഡിൽ 7 റെവല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര? 7/100. വാട്ട്സ് ദ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലീനിയർ സ്പീഡ്? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ NCERT-യിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്ത അതേ സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ. r is equal to 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതിന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 10⁻⁻² മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 0.12 മീറ്റർ. Then F equal to 7 revolution in 100 second means 7/100 is the frequency. 7/100 or time period T is equal to 100/7. Omega, angular frequency omega equal to 2 pi f. That is 2 pi into 7/100. 7/100. Or ഇനി ടി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π/t. 2π/t ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് മതി. 2π/t. അപ്പോൾ 2π/100/7. 100/7. This 7 becomes here. Same answer. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അത് എഴുതാം. യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് angular velocity? റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ NCERT-യിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ സ്പീഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. V is equal to r omega. ജസ്റ്റ് ഒമേഗേനെ 6 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. 0.12 ഇൻറ്റു ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. യൂണിറ്റുകൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഏത് ആൻസർ കിട്ടിയാലും റിസൾട്ടിന് SI യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് SI യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ SI യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ചിലപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമല്ല. എങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes.
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ NCERT-ൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. 2018 ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ചോദിച്ചതാണ്. An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily. Steadily means constant speed and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the linear speed of the motion? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ അത് ആംഗുലർ സ്പീഡ് ചോദിച്ചില്ല, ലീനിയർ സ്പീഡ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് ചെയ്താൽ നേരത്തെ നമ്മൾ NCERT-ലും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, സമയം കളയുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ വെക്റ്റർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്റ്റർ? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്? ആക്സലറേഷൻ വെക്റ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന്? നോ, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും അല്ലേ റേഡിയലായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റിലും റേഡിയലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റേഡിയൽ വെക്ടർ. അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, അപ്പോൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ അല്ല. വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്? അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. v² by r എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ r omega square എന്ന് എഴുതാം. v² by r or r omega square ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്ഷൻ എന്താ? towards the center. Okay, next question. A stone tied to the end of a string 80 cm long is hurled in a horizontal circle with a constant speed. 80 cm ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? കല്ലിങ്ങനെ കറക്കാണ് with a constant speed. What is meaning? Yes, uniform circular motion. What is the angle between velocity and acceleration at any instant of motion? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷൻ ഓൾവേസ് perpendicular, radial and tangential, always perpendicular. What is the angle? Theta equal to 90 degree, angle 90 degree. Next, if the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude of acceleration of the stone? Acceleration, magnitude of acceleration AC കാണണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ? 14 revolutions in 25 seconds means F is equal to 14 by 25. Omega is equal to 2 pi F കണ്ടുപിടിക്കാം. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ്. A is equal to രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ആദ്യം V കണ്ടുപിടിക്കാം. V is equal to R omega കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് v² by r ചെയ്യാം. ഓക്കെ, v കണ്ടുപിടിക്കാം, v² by r ചെയ്യാം. r എത്രയാ? r 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 0.8 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് r omega², v കാണാതെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒമേഗ കിട്ടിയല്ലോ. ഈ ഒമേഗ 2 pi f, അപ്പം r × 2 pi f ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി, നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അവസാനം യൂണിറ്റ് കൊടുക്കണം. ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് ചോദ്യം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Next question. A projectile is any body that is given an initial velocity and then follows a path determined by the effect of gravitational acceleration and air resistance. എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ബോഡി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയിൽ എറിയുക, പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം അത് പോകുക, വേറൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും, അതുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റിയും എയർ റെസിസ്റ്റൻസും മാത്രം. ഓക്കെ, ദി പാത്ത് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഈസ്, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 mark ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാത്ത് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ? നോ. പരാബോള? യെസ്, യു സ്റ്റഡീഡ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ. ദ ട്രജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഇസ് എ പരാബോള. സർക്കിൾ? നോ. സെമിസർക്കിൾ? നോ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Derive an expression for time to reach maximum height and hence the time of flight of the projectile. Derivation. Time to reach maximum height means time to reach maximum height. Yes, time to reach maximum height. ഞാനത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ഹെൻസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. ടൈം ടേക്കൺ ടു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. ഇവിടെ വി മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താ? 0 ആണ്, വെർട്ടിക്കൽ മാത്രം. ഓക്കെ, യു എന്താ? യു സൈൻ തീറ്റി ആണ്, വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ മാത്രം എടുക്കുക. എ ടി എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ജി ടി, മൈനസ് ജി ടി ടി എം എന്ന് കൊടുക്കാം. ടൈം ടേക്കൺ ടു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അല്ലേ? മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി വെർട്ടിക്കൽ മോഷനിൽ വി 0 ആയിരിക്കും. യു സൈൻ തീറ്റ ഇനീഷ്യൽ എ മൈനസ് ജി ടി ടി എം. അപ്പോൾ ജി ടി എം എന്ത് കിട്ടും? ജി ടി എം ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ടി എം എന്ത് കിട്ടും? ടി എം ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും. അത് എന്തിൻ്റെ പകുതിയാ? ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2u സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജിയുടെ പകുതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും കാണാം, ടൈം ടേക്കൺ ടു റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, എ ബേസ്ബോൾ ലീവ്സ് എ ബാറ്റ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് 37 meter per second at an angle of 53.1 degree. Find the position of the ball when t equal to 2 seconds. Treat the baseball as a projectile and g is equal to 9.8 meter per second. ഇവിടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര എടുക്കുക? 2 എന്ന് എടുക്കാം. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, 2u സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൽ യു തന്നിട്ടുണ്ട് 37, ജി തന്നിട്ടുണ്ട് 9.8 സൈൻ തീറ്റ. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിന് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ തീറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 seconds. ഓക്കെ, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡിലുള്ള പൊസിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് 2 എടുക്കാനല്ല, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡിലെ പൊസിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഷോ ദാറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഈസ് എ പരാബോള എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ചെയ്ത ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഇവിടെ വൈയും എക്സും കാണാം. വൈ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാ? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എന്ത് പരിഗണിക്കുമ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിലെ 3 ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിലേതാണ് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും. വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് യു സൈൻ തീറ്റ ടി, യു സൈൻ തീറ്റ ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അവിടെ യുവും തീറ്റയും ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യു 37 കൊടുക്കുക, സൈൻ തീറ്റക്ക് എത്ര കൊടുക്കുക? 53.1 കൊടുക്കുക, ടി എത്ര കൊടുക്കുക? ഈ കിട്ടിയതിന് ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 9.8 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 സ്ക്വയർ. ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക വൈ കോർഡിനേറ്റ്. ഇനി എക്സ് എന്താ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു അത് യൂണിഫോം മോഷനാണ്, യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി. അപ്പോൾ യു 37 കോസ് തീറ്റ കോസ് 53.1 ടി 2 കൊടുക്കുക. ഇതാദ്യം കോസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ഈ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് വൈ നമ്മളെ പൊസിഷൻ ബോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ബോളിൻ്റെ എക്സും വൈയും കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആദ്യം എക്സ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ എഴുതാം, വൈ കിട്ടിയത് ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇസ് ദ ആൻസർ. യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും, ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഫുൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഒന്ന്, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ദ ആക്സലറേഷൻ ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ. ശരിയാണോ? തെറ്റാണ് അല്ലേ? റേഡിയലാണ്. ദ ആക്സലറേഷൻ ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. The velocity in uniform circular motion has constant magnitude. Velocity in uniform circular motion has constant magnitude. It is correct. Velocity magnitude എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. The velocity in uniform circular motion is directed radially inward. തെറ്റാണ്. അതെന്താ? ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പോൾ 2 and 3 correct. 1 and 4 wrong. A particle is projected up to air into the air from the point with a speed of 20 meter per second at an angle of projection 30 degree. What is the maximum height reached? Maximum height equation substitute ചെയ്താൽ മതി. H is equal to u square sin square theta by 2g. Okay, u 20 meter per second. അപ്പോൾ 20 സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, 20 into 20 sin 30 കണ്ടുപിടിക്കുക, ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ബൈ 2 into 9.8. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അത്രയും മീറ്റർ. അതാണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൾട്ടർനേറ്റ്. സ്കാലാറും വെക്ടറും ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന, നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെ ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പുതുതായി പരിചയപ്പെടാം, അത് സ്കാലാറാണോ വെക്ടറാണോ എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെക്കുക. അതാണ് ഇതിനുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നിങ്ങൾ സ്കാലാറും വെക്ടറുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം പഠിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ടോർക്ക്, മൊമെൻറ്റം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊമെൻറ്റം ഇത് വെക്ടറാണ്. മൊമെൻറ്റം വെക്ടറാണ്. വർക്ക് സ്കാലാറാണ്. ടോർക്ക് വെക്ടറാണ്. ആക്സലറേഷൻ വെക്ടറാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. Next, a man throws a stone up into air at an angle theta with the horizontal. Draw the path of the projectile and mark the directions of velocity and acceleration at the highest position. Highest position ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സും വൈയും ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പരാബോളിക് പാത്താണ്. പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിള് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീറ്റ യു. ഓക്കെ, ഇവിടെ യു കോസ് തീറ്റ, ഇവിടെ യു സൈൻ തീറ്റ. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷനും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഡ്രോ ദി പാത്ത് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റൈൽ, പരാബോള വരക്കുക. ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ അറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതാണല്ലോ. ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷൻ എങ്ങോട്ടാ? താഴോട്ട്. -g അല്ല +g, താഴോട്ടാണ് +g. ഓക്കെ, ജി ആണ്. ഇനി വെലോസിറ്റി രണ്ട് വെലോസിറ്റി, ഒന്ന് Vx equal to Ux equal to U cos theta, vertical velocity constant. രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്. രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്താ? Vy equal to 0 അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി അവിടെ കാണിക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോണ് ഒരു 150 ഗ്രാം, ഒരു 100 ഗ്രാം. ഈ ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല.
സ്കെയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. 150 ഗ്രാമും 100 ഗ്രാമും ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോണ്. ഇത് 3 ഫോഴ്സാണ്, F1, F2, F3. ഈ 3 ഫോഴ്സും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ 3 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ്. എന്താ പറയുക? കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ്, കൺകറന്റ് ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ the forces F1, F2, F3 are together called concurrent forces. Calculate the mass of the stone using parallelogram law of vectors. ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ മാസ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ 2 അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ കണക്ഷൻ അല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വെക്ടർ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വെക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരലോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യാം? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പാരലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഇതിലൂടെ വരച്ചാൽ അത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് F3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ അവിടെ 90 തന്നതുകൊണ്ട് 90 ആയതുകൊണ്ട് R is equal to root of ഇത് P എന്നെടുക്കാം. 150 equal to P, 100 equal to Q എന്നെടുക്കാം. root of P square plus Q square plus 2PQ cos 90. cos 90 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട്, അത് സ്കെയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 150 ഗ്രാമാണിത്. 150 ഗ്രാമിന് നിങ്ങൾക്ക് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ 50 ഗ്രാം ആയിട്ട് എടുക്കാം. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ 50 ഗ്രാം ഒരു സ്കെയില്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 150 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം? 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം. 100 ഗ്രാമാണ്, ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഫിഗർ അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല. ഇവിടെ 3ഉം ഇവിടെ 2ഉം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയഗണൽ വരച്ച് മെഷർ ചെയ്ത്, സപ്പോസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 4 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഡയഗണൽ, D is equal to 4 ആ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മാസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാ? 50 ഗ്രാം. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു 50 ഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് 200 ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഈ കല്ലിൻ്റെ മാസ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ആംഗിൾ കൊടുക്കണം. ആംഗിൾ 90 ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ P സ്ക്വയർ പ്ലസ് Q സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2PQ cos തീറ്റ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, യെസ്. What are the vertical and horizontal component of velocity? നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് u cos theta, Vx equal to u cos theta, Vy equal to u sin theta. Okay, sin theta. Ux equal uy Ux equal to u cos theta, അത് Vx തന്നെയാണ്, എപ്പോഴുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. uy equal to u sin theta. ഇനി Vy ആണെങ്കിൽ Vy equal to v is equal to u plus at എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ, uy plus at, that is uy minus gt, uy minus gt, അതാണ് ഇക്വേഷൻ. Next, with a diagram derive the expression for maximum height time of flight. A repeated question. Next, a ball is dropped through the window of a train traveling with a velocity to a man standing near the track. The ball falls down vertically, moves straight, horizontally, follows an elliptical path, follow a parabolic path. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡ് പോവുകയാണ്. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു ബോള് പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക മീൻസ് ഇടുക. അത് ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുക? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ, പരാബോളൊക്കെ ആണോ, എലിപ്റ്റിക്കലാണോ, നേരെ പോയിട്ട് താഴെ പോകുമോ?
വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് താഴെ പോകുക. ഏതാ? ഇവിടെ 2 ആൻസർ വരാം. ആ ട്രെയിനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് വീഴുന്നതായിട്ടാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് താഴെ വീഴും. പക്ഷേ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പരാബോളിക് പാത്തായിട്ടാണ് തോന്നുക. കാരണം പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാണ്. ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് ആ ബോളും അയാളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോൾ അവിടെ ഇടുന്ന സമയത്തും അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു ബോഡി എറിഞ്ഞാൽ അതേത് മോഷനാണ്? പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാണ്. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്താണ്? പരാബോളിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ പരാബോളിക്കാണ്. ഓക്കെ. ട്രെയിന് പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിലാണ് ആ ബോൾ ഇടുന്ന സമയത്തിന് ആ വെലോസിറ്റി അത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരാബോളിക്കാണ്. അതേസമയം അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് പരാബോളിക്കായിട്ട് തോന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് തോന്നും. കാരണം എന്താ? അത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A body is projected into air at an angle theta with the horizontal. What is the trajectory of the path? Trajectory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പാത്ത് എന്താ? പരാബോള. ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗിവ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ. നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെക്കാം. പരാബോളിക്കാന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രൂഫ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അത് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ത്രോൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്ലിംഗ് കവണ with initial velocity v0 at an angle theta from the horizontal. Working of the sling is based on. ഇതേതാ? ഇവിടെ 2 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ? 2 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സാണ് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് ആൻസർ? ഏത് ലോ ആണ്? പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ആൻസർ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ആണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് സ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ. പാരലോഗ്രാം ലോ ഫിഗർ വരച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. 2 vectors acting at a point are represented by adjacent sides of a parallelogram. The diagonal passing through that parallelogram represent the resultant in magnitude and direction. അത് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ. Derive the expression for maximum height reached by the stone. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റോണ് സ്ലിങ്ങിലൂടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്നത് എന്താ? പരാബോളിക്കായിരിക്കും. അത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് നേരത്തെ പഠിച്ചത്. അതിവിടെ എഴുതി വെക്കുക, ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, projectile is a particle which is projected into air with an initial velocity against gravity. What is the angle of projection for maximum horizontal range? നേരത്തെ പറഞ്ഞു 45 degree. Draw the trajectory of the projectile. പരാബോള വരക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Obtain the expression for time of flight. നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ is a special case of 2-dimensional motion having centripetal acceleration. Define centripetal acceleration. എന്താ centripetal acceleration എന്നാണ്? ഒരു സർക്കുലർ മോഷനുള്ള ഒരു ബോഡിക്ക് അതിന് സെൻട്രലിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ആക്സലറേഷനാണ്, സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷനാണ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്സലറേഷനാണ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ. ക്യാൻ എ ബോഡി ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ക്യാൻ എ ബോഡി ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്? സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉള്ള ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഉണ്ടല്ലോ. അതാണിത് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റാ? സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എന്തുണ്ട്? ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്. ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ആക്സലറേഷൻ, സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പ്രസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ശരിക്കും
ആവറേജ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ്, ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു objects moving with velocity VA and VB. What is the velocity of A related to B? Relative velocity VAB equal to VA minus VB. ഇത്രയുള്ളൂ. Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? ഇത് നമ്മൾ NCERT-യിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. അവിടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, an athlete jumps at an angle of 30 degree with the maximum speed of 9.4 meter per second. What is the shape of the path followed by the athlete in jump? Parabola. Obtain an expression to calculate horizontal range covered. Horizontal range in the derivations ചെയ്താ. Find the range covered by him in the above jump. Range കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡും യുവും തീറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സജസ്റ്റ് ദ ആംഗിൾ ബൈ വിച്ച് അത്ലറ്റ് ക്യാൻ അറ്റൈൻ മാക്സിമം റേഞ്ച്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 45 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, obtain expression for time of flight for a projectile motion. അറിയാലോ. what is the angle of projection for maximum horizontal range? repeated. the ceiling of a long hall is 25 meter high. what is the maximum horizontal distance the ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് 25 ആയിട്ട് എടുക്കാം. മാക്സിമം ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. h is equal to u square sin square theta by 2g 25 എന്ന് എടുക്കാം. What is the maximum horizontal distance means range? r കാണണം. r equal to u square sin 2 theta by g കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് ഹിറ്റിംഗ് ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ദി ഹോള്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സൈൻ 2 തീറ്റ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയത്. സൈൻ 2 തീറ്റ എന്താ, 2 സൈൻ തീറ്റ 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഡിവൈഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ചില ടേമുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, a parallelogram law helps to find the magnitude and direction of the resultant of two forces. State the law. State ചെയ്യുക. If the magnitude of two vectors and their resultant are same, what is the angle between the two vectors? ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ഈക്വലാണ്, അത് ആറിന് ഈക്വലാണ്, ആറും ഈക്വലാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ സെയിം. വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വെക്ടേഴ്സ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ, തീറ്റ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതാം, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2pq കോസ് തീറ്റ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. സ്ക്വയർ ചെയ്തെഴുതാം. ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2pq കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ പിയും ക്യൂവും ആർ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പി ആക്കാം. ഓക്കെ, ആർ ഈക്വൽ ടു പി, ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ്
2p into cos theta. Okay, that is p square equal to p square plus p square 2p square plus 2p square cos theta. 2p square ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, 2p square ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ കിട്ടും. മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2p square കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. പി സ്ക്വയറും വെട്ടിപ്പോകും. ഇവിടെ -1 വരും. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് 1 2 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ -1/2. -1/2 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ എത്രയാണ്? 120 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ 120 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും പിയും ക്യൂവും. 120 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും പിയും ക്യൂവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A boy throws a cricket ball with a velocity u at an angle theta with the horizontal. Name of path of the projectile അറിയാം. At the highest point what are the vertical and horizontal component of velocity? ഇത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആണ്. ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി യു എക്സ് യു കോസ് തീറ്റ, വി എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ. വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി വി വൈ ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നെറ്റ് ചോദിച്ചാലോ? രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലും ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു കോസ് തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ്, ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച്ഡ് ബൈ ദ ബോൾ. ഓക്കെ, maximum height equation. Next, if theta 1 30, what is the value of theta 2? ഫിഗർ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഇത് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം റേഞ്ച് 6 സെയിം വരെയാണ്. ഒന്ന് തീറ്റ 1ഉം തീറ്റ 2. തീറ്റ 1 30 ഡിഗ്രി, തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു 30 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ 2 എത്രയാണ്? 90 മൈനസ് തീറ്റ 1, ദാറ്റ് ഈസ് 90 മൈനസ് 30, ദാറ്റ് ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഒരാംഗിൾ 30 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. 90 മൈനസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദിക്കാം. എ ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം ദ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈയിങ് ഹൊറിസോണ്ടലി. പ്ലെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കെച്ച് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ falling of the food packet parabolic ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. If the time taken by the packet to reach the surface is 6 seconds, calculate the height from which the packet is dropped. നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, a physical quantity having both magnitude and direction is a vector, and if has only magnitude it is a scalar. Categories the following physical quantities: scalar and vectors. Force vector ആണ്, ടൈം സ്കാലാർ ആണ്, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ആണ്, വർക്ക് സ്കാലാർ ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാം, ഏതെങ്കിലും ചോദിക്കാം. മോഷൻ അലോങ് എ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് 2-dimensional മോഷൻ. In a body moving in 2-dimensional motion is found to have acceleration in 1 dimension. Identify the motion. Important question. A body moving in 2 dimension is found to have acceleration in 1 dimension. 2 dimension ഉള്ള ഒരു മോഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ 1 dimension ആണ്. ഇത് മോഷനാ? യെസ്, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ. എന്താ കാരണം? പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ എന്താണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷനാണ്. അവിടെ എന്തില്ല? ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ 2 dimension ആണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ. പക്ഷെ അതിൽ 1 dimensionൽ ആക്സലറേഷൻ ഉള്ളൂ, വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമേ ആക്സലറേഷൻ ഉള്ളൂ. A ball thrown by a player reaches another player in 2 seconds. What is the maximum height attained by the ball above the point of projection? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് t ഈക്വൽ ടു 2 seconds തന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ 2 കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതാം.
Ramesh observes the motion of an insect in a circle. He finds that it travels 6 revolutions in anti-clockwise direction for a time of 31.4 seconds. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസെക്റ്റ്. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2πf ചെയ്യുക. എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 6 revolution per എത്ര സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അപ്പോൾ 6 അതെടുത്താൽ മതി. ഇഫ് ദ ഇൻസെക്ട് ട്രാവൽ 4 revolutions in a clockwise direction for a time of 8.6 seconds, what will be the angular speed average over the total time? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, 4 revolution ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എടുക്കുന്ന സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒന്ന് ഒമേഗ 1 എടുക്കുക, ഒമേഗ 1 കണ്ടുപിടിക്കുക 2πf1, രണ്ട് ഒമേഗ 2 കണ്ടുപിടിക്കുക 2πf2, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഒമേഗ 2 മൈനസ് ഒമേഗ 1. അവിടെ നിങ്ങൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗുലാർ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. v²/r അല്ല, ഇതിലാണ് അവസാനം എത്തിക്കേണ്ടത്. ആ ഡെറിവേഷൻ തന്നെ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇമാജിൻ യുവർസെൽഫ് ഇൻ എ റെയിൻ steadily falling vertically with a speed of 2 meters per second. If you start moving with 1 meter per second due east, in which direction should hold the umbrella to protect you from the rain? നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ NCERT ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവിടെ ആദ്യം റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ആംഗിൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, കിട്ടും. അതുപോലെ ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ അറ്റ് 12 noon യു ഹോൾഡ് ദ അംബ്രല്ല വെർട്ടിക്കലി. ഇഫ് യു റൺ അറ്റ് എ സർട്ടൻ സ്പീഡ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്ലൈൻ ദ അംബ്രല്ല. ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. അംബ്രല്ല പിന്നെ ചെരിച്ച് പിടിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തല്ലോ, വുമൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് അവിടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓടുകയാണെങ്കിൽ ആ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. അടുത്ത എ ബോൾ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് 10 centimeters മൂവ് സ്റ്റഡിലി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് 10 revolutions in 100 seconds. വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇഫ് ദ ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ നോ എന്നാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യുക. ഒരു വട്ടം ചെയ്തത് വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ, ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരുവിധം വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.